فیصل آباد NA 102 سے لیگی رہنما عابد شیر علی نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے 8 فروری کو الیکشن ہوں گے اور شیر جیتے گا، پرانا پاکستان واپس لوٹائیں گے۔ حنیف عباسی کو سزا دیتے وقت بھی جمہوریت تھی، اب کسی کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے۔ میں نے تو نہیں کہا کیا کیا، جنہوں نے مسلح افواج کے اوپر جتھوں کی صورت پہ حملہ کیا وہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں، باقی کی فیلڈ اوپن ہے، آگے مقابلہ کریں۔ یہ چھپے نہیں کسی چیز کے پیچھے، اپنے گناہوں کے پیچھے نہ چھپے۔ گناہ کمٹ کیا ہے، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ 9 مئی کا واقعہ جب مسلم لیگ نون کے کہنے پر واقعہ یہ کروایا گیا، یا پھر توشہ خانہ کی چوری ہو، القادر ٹرسٹ کی چوری ہو، متعدد ایسے کیسز ہیں جس میں جہاں فارن فنڈنگ کا کیس ہو۔ میں نے تو نہیں یہ کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن آپ اپنی غلط طریقے سے کروائیں، تو یہ اپنے کیے کی وہ سزا بھگت رہے ہیں، اس کا ملبہ لیول پلینگ فیلڈ کے نام پر نہ ڈالا جائے۔ میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ بلوچ بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں، ان کی فیملی ہیں، ہماری فیملی ہیں، اور وہ پاکستانی ہیں، اور اس طرح کے طریقے سے ریاستی تشدد مظلوم عورتوں پہ کرنا میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو بیٹھ کر ان کے اچھے طریقے سے ڈائیلاگ کرنی چاہیے، ان کی بات سنیں۔ آپ بات بھی نہیں سن سکتے ان کا رائٹ بنتا ہے، وہ پاکستانی ہیں، بیٹی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، ان کی بات سنی بھی جائے، ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے جائیں، اور یہ تشدد بند کرنا چاہیے۔ دوسری جانب سمندری کی سیاست میں نئی انٹری، NA 98 کے نئے امیدوار سامنے آ گئے۔ یونائیٹڈ موٹر سائیکل کمپنی کے چیف ایگزیکٹو ثناء اللہ چودھری نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ تفصیلات جان لیتے اسی حوالے سے وقاص جمیل سے۔ جی وقاص۔ بالکل، یہ الیکشن کی تیاریاں جو ہیں وہ عروج پر پہنچ چکی ہیں، اور اسی حوالے سے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کروانے کا سلسلہ ہے۔ سمندری کی سیاست میں ایک نئی انٹری جو ہے وہ متوقع ہے، اور کافی دن سے ایک سسپینس بھی نظر آ رہا تھا کہ ایک نئے امیدوار جو ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں اور تہلکہ بھی مچائیں گے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے بات بھی کر لیتے ہیں۔ کیا سر ملک صاحب دیکھ رہے ہیں اور کون آ رہا ہے، کیا عوام کو بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تواڈے سمندری شہر دا عوامی خدمتگار ملک اختر اوان سابقہ نائب ناظم، تسی دوست سارے مینوں جاندے ہو۔ کتنے دن تو ایک سنسنی پھیلی ہوئی سی کہ ایک نئی انٹری دا میں اعلان سمندری نال وعدہ کیتا سی، او کیتا وعدہ الحمدللہ اسی اج پورا کر رہے ہیں۔ میں وعدہ کیتا سی کہ سمندری نوں جڑا سی نواں MNA دا امیدوار دیاں گے، جڑی نئی انٹری ہوئے گی۔ اتنے سابقہ ہر MNA MPA ہر تحصیل سمندری دا جیڑا کوئی بندہ جتنی استقاعت رکھدا ہے تحصیل سمندری واسطے خدمت کیتی ہے، ہر بندے دی خدمت جس بندے نے اپنی ہمت دے مطابق جیڑی کیتی اسی نو قدر دی نگاہ نال دیکھدے ہاں۔ اج جڑا میں کینڈیڈیٹ شو کرن جا رہا ہاں، یا جڑا میں کینڈیڈیٹ اناؤنس کرن جا رہا ہاں، میرا وعدہ کہ انشاءاللہ تحصیل سمندری دے وچ ایک خوبصورت جڑی سیاست ہے او دا حسن اضافہ ہوئے گا، اور انشاءاللہ سیاسی سماجی اخلاقی اقدار دے وچ اضافہ ہوئے گا، اور تحصیل سمندری نوں مبارک ہوئے۔ ایک نیا MNA سمندری دا امیدوار ثناء اللہ چودھری CO یونائیٹڈ کمپنی یونائیٹڈ موٹر سائیکل NA 98 سمندری تو میں ان دی نمائندگی کر رہا ہاں۔ میں ان دے کاغذ جمع کرا دیتے۔ انشاءاللہ یہ امیدوار میدان چ آئے گا۔ سمندری دے وچ ایک نیا پیار محبت دے سلسلے چلن گے، اور بفضل خدا تواڈے اگے باضابطہ طور تے چند دن دے وچ چودھری صاحب خود آن گے، کاغذات دی سکرونٹری ہوئے گی، اور اس کینڈیڈیٹ دا موازنہ سمندری شہر نے کرنا ہے۔ ثناء اللہ چودھری CO یونائیٹڈ موٹر سائیکل کمپنی ضیاء مارکیٹ سمندری دا رہائشی، میرا وعدہ سی کہ رجھانے روڈ تو امیدوار دیاں گے، وہ ساڈا ضیاء مارکیٹ دا رہائشی ہے، چک نمبر 221 ننگلی دا رہائشی ہے، اور جٹ برادری دا تعلق ہے، اور اگلا فیصلہ تحصیل سمندری دی عوام نے کرنا ہے۔ اسی اپنے وعدہ پورا کر دیتا، اسی اپنی انٹری دے دیتی ہے۔ پاکستان زندہ باد، اہلیان سمندری زندہ باد۔ کیسے مطمئن کریں گے کہ امیدوار جو نیا آ رہا ہے اور فرسٹ ٹائم آ رہا ہے؟ شاعر کہندا اس قدر گوندنا پڑتی ہے لہو سے مٹی، ہاتھ جل جاتے ہیں پھر کوزہ گری آتی ہے۔ ہم ہاتھ جلا کے کوزہ بنا کے انشاءاللہ تحصیل سمندری کو دکھائیں گے۔ بالکل جی، نئے امیدوار کی انٹری جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ وقاص جمیل اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ جنرل الیکشن کی گہما گہمی NA 104 فیصل آباد سے جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار سابق صدر FCCI سکندر اعظم نے کاغذات نامزدگی ریٹرننگ آفیسر کو جمع کروا دیے۔
बात करेंगे वकास बेग से। जी वकास। आज बिल्कुल इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी जारी है और कागजात नामजदगी जमा करवाए जाने का सिलसिला जो है जारी है। NA 104 की अगर हम बात करें तो जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार राना मोहम्मद सिकंदर आजम खान की जानिब से कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा दिए गए हैं। साथियों के साथ खुद भी RO ऑफिस पहुंचे हैं और कागजात नामजदगी जमा करवाएं। हमारे साथ भी मौजूद होंगे। राना साहब, ये बताइएगा कि जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार भी हैं आप, क्या समझते हैं इलेक्शन जो है एक अरसे के बाद, जब से शहरी और पूरा पाकिस्तानी जो है हर पाकिस्तानी इंतजार कर रहा था कि इलेक्शन हो, अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या समझते हैं, क्या तवक्कात है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया वकास आपका। देखें, ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन है, इसमें इंशाल्लाह ताला जमात इस्लामी जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। और लोगों में जब हम जा रहे हैं कैंपेन करने के लिए तो वहाँ से लोगों का जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। और लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा हो, पाकिस्तान तरक्की करे, लोगों को हेल्थ की, एजुकेशन की ये तमाम सहूलतें मिलें, लोगों को यकसा ज़िंदगी गुजारने के मौके मिलें, सनत बेहतर हो, हमारे मुआशी तजारती जो अपना कारोबार हैं वो फलें फूलें। तो इसके लिए आप देखें कि 76 साल में चूंकि तरक्की नहीं हुई, ये 1-2 मोटरवे बनाने का, सड़कों बनाने का नाम तरक्की नहीं होता। तरक्की है कि 25 करोड़ लोग जो हैं वो अपलिफ्ट हो जाएं, उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अप हो जाए। 2% 3% लोग जो हैं वो यहाँ मुस्तफीद हो रहे हैं इस पूरी दौलत से, और जो 95% लोग हैं वो गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जमात इस्लामी चूंकि एक वो जमात है कि जिसकी लीडरशिप जो है करप्शन से पाक लीडरशिप है, और जो चाहती है कि सही मायनों में अगर अवाम में से लोग जो हैं वो ऊपर आएंगे, वो नुमाइंदगी करेंगे, तो ये काम इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की भी करेगा और कामयाबी भी होगी। बिल्कुल, अवामी नुमाइंदे जो हैं वो भी अवाम में से ही होने चाहिए। जमात इस्लामी वकास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद की सारिफ अदालत ने शहरी को नाकिस सोलर सिस्टम फरोख्त करने पर सोलर कंपनी को 6,25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार। जी बिल्कुल, जुबैर कॉलोनी के रहायशी डॉक्टर अमजद की जानिब से कंज्यूमर कोर्ट से रजू किया गया और इस सिलसिले में जो दावा दायर किया गया, इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उन्होंने एक सोलर कंपनी से जो थी वो सोलर प्लेट्स अपने घर के लिए लगवाई और 6 लाख रुपए से ज़ायद की जो थी वो रकम उनकी जानिब से खर्च की गई, मगर बाद सोलर जो थे वो सही तरीके से काम नहीं कर सके, जिसके बाद मुतलका जो सोलर कंपनी है उनसे रजू किया गया और सोलर कंपनी जो थी वो बात सुनने से इनकारी है, जिसके बाद जो साइल है उनकी जानिब से कंज्यूमर कोर्ट से रजू किया गया और दावा दायर किया गया। और इस सिलसिले में जो केस की समाअत थी वो कंज्यूमर कोर्ट की अदालत में हो रही थी, जहाँ कंज्यूमर कोर्ट के जज ने जो है जुर्म साबित होने पर जो मुतलका सोलर। अज़ादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद आलम सईद की फैसलाबाद कैंपस आमद। बात करेंगे इसी हवाले से जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइए। जी, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद आलम सईद आज फैसलाबाद कैंपस के विजिट पर हैं और इस दौरान इंग्लिश एक्सेस प्रोग्राम की तकरीब में पार्टिसिपेट किया उन्होंने और बच्चों में किताबें तकसीम की गई। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन डॉक्टर मोहम्मद आलम सईद। सर, आज फैसलाबाद का विजिट है और बिलखसूस एजुकेशन यूनिवर्सिटी जो इंग्लिश एक्सेस प्रोग्राम चला रही है, बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रही है, इस हवाले से तकरीब में पार्टिसिपेट भी किया। क्या कहते हैं, एजुकेशन यूनिवर्सिटी काफ़ी अरसे से अमेरिकन एम्बेसी के साथ ये प्रोग्राम चला रही है, इसकी सक्सेस स्टोरी के हवाले से क्या कहते हैं और फैसलाबाद कैंपस के हवाले से क्या कहते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली इससे पहले हमारा इंग्लिश वर्क्स प्रोग्राम था, थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन का था, ये 2 साल का है। इन प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये है कि 2 चीज़ें, एक तो है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वेदर दे बिलोंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, इवन जो बाहर से यूनिवर्सिटी से दूसरे इदारों से बच्चे वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनमें एक तो यह है इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से आगाही देना, उनकी एक्सपर्टीज बढ़ाना, उनमें उनके जो क्रिटिकल थिंकिंग सिखाना। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग भी है, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है, उसमें कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी है। उनको बेसिकली जो मेन है कि इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ एक मफीद और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना भी इसका मेक मकसद है। तो हमारे जो ग्रेजुएट होते हैं वो जाते हैं मार्केट में, उनकी बहुत अच्छा काम। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।